सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी स्टार्ट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्डर SST की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने हिस्टरी चूज़ किया और इस तो इलावा CTET PSTET देन जा रहे विद्यार्थियों के लिए अज आप लैसन नंबर 2 के सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाल रिलेटेड होर जिहड़े ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। इस तो पहला आप 30 क्वेश्चन जिहड़े ने वो डिस्कस कर चुके हैं जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बेसिक जानकारी आप लै लीए और अज होर 20+23 जोड़े क्वेश्चन ने अज होर डिस्कस करांगे जो कि काफ़ी हैल्पफुल रहनगे साडी मास्टर कार्डर की प्रैपरेशन वास्ते। जोड़े विद्यार्थी नवे ने चैनल को सबसक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके इस तो पहले जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने देख सकते हो, जिन्हों का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिल जूगा और वीडियो के अंत दे विच भी जी प्ले लिस्ट है वो शो हो जाएगी, जिसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी प्रैपरेशन है वो कर सकते हो जी। मास्टर कार्डर के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो ने जी और सारे का सारा जिन्ना भी टॉपिक अपने मास्टर कार्डर च ने वो सारे के सारे जोड़े अपने PSTET के भी ने। सो इस करके दोनों वास्ते ही जी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं जी अज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है जी, केड़ा कथन गलत है जी? विद्वान दिता होया और उसने पतन का कारण दसिया सी। सो सिंधु घाटी की सभ्यता जी उसका पतन होया सी। सो अलग अलग विद्वानों ने उसके अलग अलग कारण दसे ने। सो आप दसना कि केड़ा जिहड़ा मेल है इत्थे गलत दिता होया जी। ऑप्शन ए है जी रंगानाथ राव हड़ां के कारण। ऑप्शन बी है जी BK थापर वातावरण सिद्धांत कारण। सी है जी लैबिक जनसंख्या वाधे कारण। डी है जी व्हीलर ते गार्डनर सिंधु नदी कारण। सो केड़ा कथन जिहड़ा गलत इत्थे मिलाया होया? सही आंसर आएगा जी ऑप्शन डी जी। सो जिहड़ा व्हीलर ते गार्डनर है उसने पतन का कारण दसिया सी विदेशी हमले। सो इसने विदेशी हमले दसिया सी और मार्शल ने जिहड़ा इसका पतन दसिया सी वो दसिया सी सिंधु नदी के सुक जाने के कारण जिहड़ा इसका पतन होया सी जी। सो इत्थे कला कला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रंगानाथ के जिहड़ा अनुसार है, रंगानाथ राव के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन किवें होया? हड़ां के कारण। BK थापर के अनुसार किवें होया? वातावरण सिद्धांत के कारण। और लैबिक के अनुसार जनसंख्या वाधे के कारण। व्हीलर ते गार्डनर के अनुसार विदेशी हमले के कारण। और मार्शल के अनुसार सिंधु नदी के कारण। सो इत्थे डी सही आंसर रहेगा क्योंकि इत्थे जिहड़ा है गलत लिखिया होया सी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर अपना 32, सिंधु घाटी के लोग कांसा किवें प्राप्त करते सन? ऑप्शन ए है जी चांदी अते टिन द्वारा। बी है जी विदेशों तो मंगवा के। सी है जी तांबे विच टिन मिला के। डी है जी कोई नहीं। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो तांबे नूं टिन दे विच मिला के जिहड़ा है कांसा प्राप्त करते सी, जिस तो वो हथियार वगैरह बर्तन वगैरह बनाते सी जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 33 जी, कढ़ाईदार वस्त्र पहनी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति किस स्थान तो प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है जी हड़प्पा। बी है जी मोहनजोदड़ो। सी है जी कालीबंगा। डी है जी लोथल। सही आंसर है जी ऑप्शन बी। सो मोहनजोदड़ो तो ये जी मूर्ति है कढ़ाईदार वस्त्र पहनी एक व्यक्ति की प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो की खोज जी 1922 के विच हुई सी और इसनों मुर्दियां का टिल्ला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर है जी अगे 34, अज तो लगभग 700 ईसा पूर्व पहला कपाह उगाए जाने के संकेत जिहड़े ने वो कित्थों मिले जी? ऑप्शन ए है जी महागढ़ा। बी है जी मेहरगढ़। सी है जी चिरांद। डी है जी हलूर। तो सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी। सो मेहरगढ़ तो मिले ने जी कणक जौ भेड़ बकरी और कपाह उगाए जाते अवशेष और संकेत मिले ने जी। और इत्थे एक चीज़ होर याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिहड़े लोग ने उन्होंने सब तो पहला कपाह उत्पादन करने का श्रेय जिहड़ा वो जांदा जी। अगे है जी क्वेश्चन नंबर 35, केड़ा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है जी कोटदीजी। बी है जी रंगपुर। सी है जी आलमगीरपुर। डी है जी मलावी। सही आंसर है जी ऑप्शन डी। मलावी जिहड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र नहीं है और कोटदीजी जो कि सिंध प्रांत दे विच है जी, रंगपुर गुजरात दे विच है और आलमगीरपुर जिहड़ा है वो यूपी दे विच है और तीनों जिहड़े सिंधु घाटी की सभ्यता के नाल मिलते ये केंद्र ने जी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरह रंगपुर जिहड़ा है किस स्टेट दे विच है? आधुनिक तो गुजरात दे विच है जी और आलमगीरपुर जिहड़ा है यूपी दे विच उत्तर प्रदेश दे विच। क्वेश्चन नंबर के 36 है जी, केड़ा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए जी चोहनजोदड़ो। बी है जी कोटदीजी।
सी है जी रोपड़, डी है जी कालीबंगा। तो सही इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन डी। सो ये ਜਿਹੜਾ है ਸਥਾਨ ने जी और सामने उन्होंने खोज का साल है जी। ਚੂਹਣ ਜੋਧੜ की खोज जी 1931 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਟਦੀਜੀ ਦੀ 1935, ਰੋਪੜ ਦੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1965 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 37 ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਵਨ, ਜਗਪਤੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਥਲ ਆਰ ਵਿਸਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਜਗਪਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਥਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਰ ਵਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਥਲ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਲੋਥਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਲੋਥਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 38 ਕੁਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਮਾਧਵ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਡੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਾਧਵ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੜੱਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ KUR ਕਨੇਡੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ NN ਘੋਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਹਿਲਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ KRU ਕਨੇਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 40 ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਲਿੰਗ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਪੂਜਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿੰਗ ਤੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ, ਸੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਡਿਗਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 42 ਹੜੱਪਾ ਨਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ 5 वर्ग किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 43 ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1953 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 44 ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 180 ਗੁਣਾ 117, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 108 ਗੁਣਾ 96, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 102 ਗੁਣਾ 50, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 180 ਗੁਣਾ 108। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 180 ਗੁਣਾ 108 ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਜੀ 39 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌੜਾ, 23 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਬਾ, ਔਰ 8 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 210, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 240, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 270, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 301।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। 270 ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਚਿੱਤਰਮਈ ਲਿਪੀ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 46, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 12,99,600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 11,99,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 13,99,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 14,96,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੌਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 12,99,600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 47, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਜੀ 5, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 6, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 7 ਤਹਿਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ 7 ਵਾਰ ਵਸਿਆ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 48, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੜੱਪਾ, ਬੀ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਸੀ ਹੈ ਧੌਲਾਵੀਰਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਥਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਭਾਗ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2260 ਤੋਂ 1790 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2200 ਤੋਂ 1700 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 2250 ਤੋਂ 1750 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 2350 ਤੋਂ 1750 ਈਸਾ ਪੂਰਵ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ 2250 ਤੋਂ 1750 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਰਹੀ। ਸੋ 2250 ਤੋਂ 1750 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਤਾਂ 5000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਲਗਭਗ ਰਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 50, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਲ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੜੱਪਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਸੀ ਹੈ ਚੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਚੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 1931 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ। NG ਜਮੁੰਦਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 23-24 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 50 ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100+ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ 99% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਚੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1931 'ਚ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? NG ਜਮੁੰਦਰ ਮਜਬੂਦਾਰ ਔਰ ਚੋਹਨਜੋਦੜੋ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਐਂਡ ਇੰਡੂਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ DR ਸਾਨੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ M ਵਿਲਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ MS ਵਸਤ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 52, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਵਲ 2 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 3 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ।
इसका ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ 3 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਘੋੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਡੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ 3 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਹੈ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਬੀ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਥਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਧੌਲਾਵੀਰਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਖਿਲਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਗ, ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ। 1922 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 53 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 20-30 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।